أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
wa innallaha lasami'un 'alim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Terjemah surah Al-Anfal atau rampasan perang. Surat ini diturunkan di Madinah, disebut dengan surat Madaniyah. Surat ke-8 terdiri dari 75 ayat. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu orang-orang yang beriman. 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maksudnya adalah menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. 3. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. 5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Maksudnya adalah menurut Al-Maraghi, Allah mengatur pembagian harta rampasan perang dengan benar, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah atau di Madinah untuk berperang ke Badar dengan benar pula. Menurut At-Tabari, keluar dari rumah dengan maksud berperang. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya. 6. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu. 7. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah, maksudnya kafilah Abu Sufyan yang membawa dagangan dari Suriah. Sedangkan kelompok yang berkekuatan senjata adalah kelompok yang datang dari Makkah di bawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal. Untukmu, tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. 8. Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Hadis seputar ayat 1. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menuturkan, pada waktu terjadi perang Badar, kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar. Pasukan kaum muslimin saat itu dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok turun langsung bertempur dengan kaum kafir, satu kelompok menjaga markas, dan kelompok yang lain setia mengawal Nabi SAW. Saat itu kelompok yang menjaga markas berhasil mengumpulkan harta rampasan perang dari kaum kafir yang telah dibunuh kelompok pertama. Lalu pada waktu malam diadakan pembagian harta rampasan perang, namun masing-masing kelompok mengklaim dan berhak atas harta rampasan perang tersebut hingga terjadilah adu argumen. Atas dasar itu maka turunlah ayat ini. Kemudian Rasulullah SAW membagi ghanimah dengan adil kepada para kaum muslimin. Hadis riwayat Hakim dan Ahmad. Terjemah ayat 8. Terjemah ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 10. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya,
dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 11. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian. 12. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka pukullah di atas leher mereka dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka. Maksudnya adalah ini terjadi dalam peperangan. Sasaran yang mematikan adalah leher, tetapi apabila lawan memakai baju besi sehingga sulit dikalahkan, maka tangannya yang dilumpuhkan agar tidak dapat memegang senjata seperti pedang, tombak dan lain-lainnya sehingga mudah ditawan. 13. Ketentuan yang demikian itu adalah karena sungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat berkeras siksaannya. 14. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir itu ada lagi azab neraka. 15. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka atau mundur. 16. Dan siapa yang mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Asbabun Nuzul ayat 9 sampai 10. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan doa Rasulullah SAW kala perang Badar. Saat melihat pasukan musyrik berjumlah 1.000 orang, sedangkan pasukan muslim hanya sekitar 300 orang, beliau berdoa, Ya Allah, kabulkanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok kecil dan kaum Islam ini, tidak akan ada seorang pun yang menyembahmu di atas bumi ini. Ayatnya adalah, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. 10. Dan tidaklah Allah menjadikan melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ayat 15-16. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memaparkan, kedua ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa tentara kaum muslimin yang merasa berkecil hati menghadapi lawan yang berjumlah banyak kala terjadi perang Badar. Hadis riwayat Daud dan Hakim. Ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu membelakang mereka atau mundur. Dan siapa yang mundur pada waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Hadis seputar ayat. Ayat 9. 1. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berdoa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada berdoa. Hadis riwayat Hakim. Terjemah ayat 17. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 18. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. 19. Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh Allah beserta orang-orang beriman. 20. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. 21. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya. 22. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. 23. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Maksudnya adalah
Pengandaian dalam ayat ini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu bahwa pada mereka itu tidak ada kebaikan. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Maksudnya adalah menyerumu berperang untuk meninggikan kalimat Allah dan menghidupkan Islam dan Muslim. Juga berarti menyerumu kepada iman, petunjuk, jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Asbabun nuzul ayat 17 sampai 18. Hakim bin Hizam radhiyallahu an menuturkan bahwa waktu terjadi perang Badar, para sahabat mendengar suara gemuruh dari langit seperti suara batu-batu kecil berjatuhan ke bejana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempari pihak lawan dengan batu-batu kecil sehingga banyak korban berjatuhan di pihak kaum kafir. Maka turunlah kedua ayat ini yang menjelaskan bahwa yang melempari kerikil ke arah musuh adalah para malaikat yang ditugaskan Allah. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Dengan kemenangan yang baik, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 18. Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu, dan sungguh Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir. Ayat 19. Abdullah bin Sa'labah radhiyallahu an berkata bahwa Abu Jahal pernah berdoa minta kemenangan pada perang Badar. Ya Allah, siapakah di antara kami yang memutus tali silaturahim dan datang dengan ajaran yang tidak dikenal, maka buktikan kehancurannya besok. Maka turunlah ayat ini. Ayatnya adalah, jika kamu meminta keputusan, maka sungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kamu kembali memberi pertolongan, dan niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu. Biarpun jumlah pasukan banyak, sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Terjemah ayat 26. Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Makkah, dan kamu takut orang Makkah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur. 27. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 28. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. 30. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya, dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. 31. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. 32. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama Engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan. Asbabun nuzul ayat 30. Muttalib bin Abi Wida'ah radhiyallahu an berkata bahwa Abu Talib berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara apa yang kiranya sedang direncanakan kaummu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka hendak membunuh dan mengusirku. Pamannya bertanya lagi, siapa yang menginformasikan rencana makar itu kepadamu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah. Pamannya berkata lagi, ya dialah Tuhanmu, maka mintalah petunjuk kebaikan darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dialah yang memberikan petunjuk kebaikan itu. Oleh karena itu turunlah ayat ini.
Ayatnya adalah, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat 32. Anas radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Jahal bin Hisam yang berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran yang dibawa Muhammad ini adalah benar dari sisimu, maka turunkanlah hujan batu dari langit atau timpakan kami siksa yang amat pedih." Hadis riwayat Bukhari. Ayatnya adalah, dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Hadis seputar ayat 27 sampai 30. Satu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang makan lagi bersyukur adalah seperti seorang yang berpuasa lagi bersabar. Dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, sedangkan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 34. Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 35. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. 36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam ke dalam neraka jahanam lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. 37. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. 38. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu atau dibinasakan. 39. Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. 40. Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Hadis seputar ayat 36. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi Allah, benarkah orang kafir di akhirat berdiri dengan kepalanya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah yang membuatnya bisa berjalan dengan kaki di dunia mampu juga melakukannya dengan berdiri dengan kepalanya di akhirat?" Berkata Qatadah, "Benar, demi keagungan Tuhan kami." Hadis riwayat Bukhari. Ayat 38 sampai 40. Dari Amir bin As radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu bahwa Islam menghapus dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Hijrah itu menghapus dosa-dosa sebelumnya dan haji itu menghapus dosa-dosa sebelumnya." Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Asbabun Nuzul ayat 35. Ibnu Umar radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum Quraisy bertawaf di Baitullah sambil bertepuk tangan dan bersiul-siul pada zaman sebelum Islam. Hadis riwayat Wahidi. Ayatnya adalah, dan solat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Ayat 36 sampai 37. Hakam bin Utaibah radhiyallahu an menuturkan bahwa kedua ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Sufyan yang menyumbangkan biaya perang Badar kepada kaum musyrikin. Ia memberi bantuan sebanyak 40 uqiyah emas. Ayatnya adalah, sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanam lah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. 37. Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Terjemah ayat 41.
Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maksudnya adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamai fa'i. Pembagian tersebut dalam ayat ini ialah yang berhubungan dengan ghanimah saja. Maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Maksudnya 1/5 dari ghanimah itu dibagi kepada Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, Bani Hasim dan Bani Muttalib, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan. Sedang 4/5 dari ghanimah itu dibagi kepada mereka yang ikut bertempur. Demikianlah jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan. Maksudnya adalah hari bertemunya dua pasukan pada perang Badar di hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian mufassir berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada permulaan turunnya Al-Quran Karim pada malam 17 Ramadan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terjemah ayat 42, yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Maksudnya adalah kaum muslimin waktu itu berada di pinggir lembah yang dekat ke Madinah, dan orang-orang kafir berada di pinggir lembah yang jauh dari Madinah, sedang kafilah yang dipimpin Abu Sufyan berada di tepi pantai kira-kira 5 mil dari Badar. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam penentuan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, kemenangan kaum muslimin dan kehancuran kaum musyrikin, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. 43. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melakukan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Hadis seputar ayat 41. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku memerintahkan pada 4 hal dan melarang dari 4 hal. Aku perintahkan untuk beriman kepada Allah. Apakah beriman kepada Allah itu? Yaitu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan menyerahkan 1/5 dari rampasan perang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat 43. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai menunaikan salat subuh, beliau bersabda, "Apakah di antara kalian ada yang bermimpi semalam?" Lalu beliau bersabda kembali, "Tidak ada yang tersisa setelahku dari kenabian kecuali mimpi yang baik." Hadis riwayat Malik. Itulah ayat surat Al-Anfal yang telah kita bacakan terjemah dan keterangannya dari ayat 1 sampai ayat 44. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.